ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚੇਤਨ ਭਾਰਤ ਲਰਨਿੰਗ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਟਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ 'ਚ, ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਫਰੇਜ਼ਿਸ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। डायरैक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लेट्स से कि फाइटो रेमीडिएशन की है, माइक्रो रेमीडिएशन की है, तो इदा के कुछ टर्म्स आप स्टडी करांगे। उन्होंने मीनिंग जस्ट तुहाडे दिमाग से क्लीयर होना चाहिए। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मतलब बेसिक जो हम वाटर पोल्यूशन का पता ही है, वाटर सोर्सिस नू दा पोल्यूट हो जाना किमें हो सकता है। वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्रीयल वेस्ट तो हो सकता है, सीवेज वेस्ट तो हो सकता है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ तो हो सकता है, मल्टीपल तरीके नाल हो सकता है। बट इस कंटैक्सट च दो टर्म्स आती हैं अगेन, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि कुछ टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के कंटैक्सट जड़ियां तुहानूं पता होनी चाहिए। पॉइंट सोर्सिस ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड नॉन पॉइंट सोर्सिस ऑफ वाटर पोल्यूशन। हालांकि नाम तो ही क्लीयर है बट अपने ध्यान च नहीं होंदियां। पॉइंट मतलब एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ने एक ड्रेन लाई हुई है, वो ड्रेन किसी लेट से रिवर च, स्ट्रीम च, रिवुलेट च, लेक च ड्रेन आउट हो रही है। पॉइंट सोर्सिस ऑफ वाटर पोल्यूशन हो गए। म्यूनिसिपल सीवेज है, लेट से कि कोई म्यूनिसिपल सीवेज है, सारिया सीवेज ड्रेन्स अल्टीमेटली एक लार्जर ड्रेन च जाती हैं एंड वो ड्रेन अल्टीमेटली किसी रिवर च या किसी वाटर बॉडी च डिस्पोज ऑफ कर देंदी है अपने वेस्ट। पॉइंट सोर्सिस ऑफ वाटर पोल्यूशन पिन पॉइंट किया जा सकता है जिन्होंने। ऑन दी अदर हैंड लेट से एग्रीकल्चरल रन ऑफ। हुण इन जनरल एग्रीकल्चरल फील्ड्स चों वाटर फ्लो करता वाटर बॉडीज से चला जाए एंड इन केस वो जी एग्रीकल्चरल फील्ड है उत्थे आप एक्सैसिव फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, एक्सैसिव पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, तो दैट वुड कंट्रीब्यूट टू वाटर पोल्यूशन। आई होप दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्सिस ऑफ वाटर पोल्यूशन तुहानूं क्लीयर है। हुण इन जनरल सोर्सिस ऑफ वाटर पोल्यूशन की गल करिए, मेजर जिहड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू दी वाटर पोल्यूशन है म्यूनिसिपल सीवेज, डोमैसटिक सीवेज, अपना इंडस्ट्रीयल वेस्ट हो सकते हैं, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, पेट्रोकैमिकल इंडस्ट्री, काफ़ी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है एंड इन्हां दे डिस्चार्जिस वगैरह जिहड़े हैगे आ वाटर बॉडीज कर दिते जाते हैं एंड उहदे नाल वाटर पोल्यूशन हो रहा है। एंड नॉन पॉइंट सोर्सिस से तुसीं आह वाला याद रखना है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ एंड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन वाला आस्पैक्ट आप ऑलरेडी कवर किया है। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स या फोस्फेट्स फर्टिलाइजर्स जो जाते हैं वाटर बॉडीज च, एक्सैसिव ग्रोथ ऑफ एल्गे हो जाती है, ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाती है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये मेजर सोर्सिस ऑफ वाटर पोल्यूशन है। हुण वाटर पोल्यूशन के ही कंटैक्सट कुछ टर्म्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि आपां नूं किवें पता चलता है कि कितना वाटर बॉडी कितनी पोल्यूटेड है। एक तो बेसिक जी चीज़ है कि आपां किसी जिहड़े पोल्यूटेंट्स है उन्हां दी कंसनट्रेशन मैजर कर लीए, बट कंसनट्रेशन मैजर करन दे कंटैक्सट ही कुछ टर्म्स हैगियां जिन्हां टर्म्स तो आप रिलेट कर सकते हैं कि इस वाटर बॉडी से कितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, कितने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स होंगे। 3 टर्म्स इस कंटेक्स्ट से इंपॉर्टेंट है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की ये टर्म्स आप थोड़ा जा समझने की कोशिश करिए। इस जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट है तो तुसीं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तुसीं मैनूं आप ही दस सकते हो कि किस तरह आप डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नूं पोल्यूशन नाल रिलेट कर सकते हैं। एक हेल्दी वाटर बॉडी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होंदी है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ही रेस्पिरेशन लई यूज करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, भावें वो फाइटोप्लैंक्टन्स वर्गे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, भावें वो लार्जर प्लांट्स लार्जर एनिमल्स है। रेस्पिरेशन लई सबनूं ऑक्सीजन चाहिए है। वो ऑक्सीजन कित्थों मिलती है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन च। जे वाटर बॉडी पोल्यूटेड होगी, जो ऑर्गैनिक पोल्यूटेंट्स होंगे, इनऑर्गैनिक पोल्यूटेंट्स होंगे, किसी भी तरह के जो पोल्यूटेंट्स होंगे तो उत्थे मतलब वो जोड़े पोल्यूटेंट्स है वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेंगे फॉर देयर डीकंपोजिशन, फॉर देयर ऑक्सीडेशन एंड सच लाइक थिंग्स। तो रिलेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वुड बी अवेलेबल फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो लैस DO लैवल इंडिकेटर है पोल्यूशन इन वाटर बॉडी का। ये तुसी आस्पैक्ट पहला भी कवर किया हुआ है। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। More the DO, the better is the quality of water. Less the DO, the more polluted is the water body.
क्लीयर है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਵਿੰਟਰ ਕਿਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੀਓ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਇਨ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ 'ਚ। ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਰੀ ਉਸ 'ਚ ਲਾਈਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। कहने का मतलब एफरवेसेंस नाल एटमोसफेयर च चली गई, डिजोल्वड ऑक्सीजन का लैवल घट हो गया, एक्वेटिक लाइफ ते एडवर्स इफेक्ट हो गया। तो इसलिए बहुत एक सिंपल चीज़ आप वाटर पोल्यूशन में प्रिवेंट करने लिए की कर सकते हैं कि आप वाटर को पहला कूल डाउन होने का मौका दईए। जो वाटर थोड़ा जा कूल डाउन हो जाए, 1-2 दिन लिए उन्होंने रेजरवर्स च कूलिंग रेजरवर्स च स्टोर करके रख लिया, दैन उन्होंने डिस्चार्ज करो। ठीक है, ये तो होगी डिजोल्वड ऑक्सीजन एक पैरामीटर। फिर 2 भैन भरा पैरामीटर्स है बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड कैमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD एंड COD। ये ऑक्सीजन ਆਪਾਂ डिस्कशन की, एक तो रेस्पिरेशन ਲਈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ऑक्सीजन ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ऑक्सीजन ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਡ ਬਾय ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਐਂਡ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। या तो माइक्रोब्स वगैरह कर देंगे या फिर इन जनरल कैमिकल रिएक्शंस नाल ऑक्सीडेशन होके वो जेडे न्यूट्रीएंट्स वो रिलीज़ कर दिते जाते हैं। डीकंपोजिशन ऑफ दी वेस्ट हुंदी है। दिस रिक्वायर्स, दिस प्रोसेस, डीकंपोजिशन प्रोसेस रिक्वायर्स ऑक्सीजन। एक वाटर बॉडी च लैस, हजे मैं सिर्फ गल कर रहे हैं ऑर्गेनिक वेस्ट की, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट की गल कर रहे हैं। इस लैस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट है, इस ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट है। जिस बॉडी च ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे, दोनों ही तरह के दोनों ही पोल्यूटेंट्स है, जिस ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे उस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकंपोज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी इत्थे। जे सारी दी सारी ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकंपोजिशन लिए इस्तेमाल कर लेंगे तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लिए की बचूगा। तो जे ज़्यादा BOD है तो यदा मतलब है वाटर बॉडी ज़्यादा पोल्यूटेड है, यदा मतलब है इत्थे DO लेवल घट है, यदा मतलब इत्थे ऑर्गेनिक जो एक्वेटिक लाइफ है वो इफेक्ट एडवर्सली इफेक्ट हो रही है। हायर BOD, higher the BOD, it implies higher the pollution। बायो हुण इत्थे मैं स्पैसीफिकली जोर दे रहा सीगा, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट की गल कर रहा सीगा मैं, और डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कोई छिलके छुलके सिटते इस तरह दियाँ, और लाइक सीवेज वेस्ट, डोमैस्टिक किचन वेस्ट वगैरह डिस्पोज ऑफ हो गई सीवेज के थ्रू, इस तरह के वेस्ट की गल कर रहा सीगा। हुण नाम तो ही क्लीयर है ये चीज़ कि आप किस तरह के वेस्ट की गल कर रहे हैं। बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट की डीकंपोजिशन हो रही है, उस डीकंपोजिशन लई कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? ज़्यादा वेस्ट, अल्टीमेटली तो सारा वेस्ट डीकंपोज करना है। जिन्नी ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगी उन्नी ज़्यादा, यदा मतलब है उन्नी ज़्यादा पोल्यूटेंट्स है, ताई तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए है। उसका एडवर्स इफेक्ट क्लीयर है, ऑक्सीजन डिजोल्वड ऑक्सीजन लेवल घट हो जाऊगा। तो एक तो ये हो गया। हुण इहदा भरा है कैमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD। इस आपां इन जनरल वो सारे वेस्ट इनकलूड कर लिए। हुण आपां कोई टर्म्स एंड कंडीशनस नहीं लाइया कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट ही होना चाहिए, वो सारे वेस्ट आप इंक्लूड कर ले जिन्हों ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेस्ट दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, भावें ऑर्गेनिक
ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਾਂ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਜਿਸ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ੇਬਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਂਡ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਦੀ COD ਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ BOD COD ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਆਕਸੀਜਨ, ਆਈ ਗੈਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। DO ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, BOD COD ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬ ਟਾਈਪਸ। ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, pollutants may leach into underground water table, ground water table ਤੱਕ pollutants ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ 'ਚ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਨ ਜਨਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਮਿਲੇ, ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਦ ਏਰੀਆ ਇਰੀਗੇਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਰਿਵਰਸ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਟਰ ਹੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਲਾਈਕ ਮਰਕਰੀ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਫਲੋਰੀਨ, ਸੱਚ ਲਾਈਕ ਥਿੰਗਸ। ਥਰਮਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਥਰਮਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ, ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਐਕੁਏਟਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ 'ਚ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਵੇਸਟ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਸੇਫ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ may get leached into the underground water or into the water bodies in general। ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸੁਨਾਮੀ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਨੋਬਿਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1986 'ਚ USSR 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਆਇਲ ਸਪਿਲਸ। ਇਹ ਮੈਰੀਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਥਰੂ ਸੀ ਲੇਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰੋਮ ਦੀ ਆਇਲ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਆਇਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਗਲਫ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ 'ਚ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ, ਚਾਈਨਾ ਗਏ ਚਲੇ, USA ਗਏ ਚਲੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਥਰੂ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ 'ਚ ਆਇਲ ਲੀਕ ਕਰ ਜਾਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਮ ਡਿਫੈਕਟ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਕੁਛ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਫੈਕਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਹ ਆਇਲ ਸਪਿਲ ਕਰ ਜਾਏ, ਆਇਲ ਲੀਕ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, oil would have a very thin, there will be a very thin layer of oil deposited all over the surface of the water। ਹੁਣ ਇਹ ਓਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲੇਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਓਸ਼ਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਦੀ ਆਇਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਇਲ ਨੇ ਆਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਟਰ ਦੈਨ ਵਾਟਰ, ਤਾਂ ਆਇਲ ਇਹ ਡੁੱਬੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਰੰਟਸ ਵੀ, ਮੂਵਿੰਗ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੰਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਇਲ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਆਫ ਆਇਲ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਓਵਰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਬॉडी ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਓਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕੁਆਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਆਇਲ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਨ ਦੀ ਐਕੁਆਟਿਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮਸ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ reduced level of DO level, thus polluting the water body and affecting the aquatic life over there, marine life over there. Oil spills ਹੋ ਸਕਦੇ हैं। oil spills ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ oil zephyr। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਉਹ ਆਇਲ ਨੂੰ ਸਕ ਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬॉल्स ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਗੂਲੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਕੋਗੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਇਲ ਸਪਿਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੜਾਈ ਤੇ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਘਿਓ ਪਾ ਦਈਏ, ਤੇਲ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਮੈਜਿਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਓਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਲ ਸਪਿਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਆਇਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਲ ਜ਼ੈਪਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਆਇਲ ਸਪਿਲ ਨੂੰ ਗਾੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬॉल्स ਜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗਾੜੀਆਂ ਬॉल्स ਜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਸਪਿਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਬॉडी 'ਚ। ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਲੀ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਨ ਆਫ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਡਸ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਰਨ ਆਫ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਬॉडीਜ਼ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨੌਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਲੂ ਬੇਬੀ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਬਲੂ ਬੇਬੀ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਜਵਾਕ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਇਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬॉडी ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲੂ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਕਸੀਜਨ ਕੌਣ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬॉडी 'ਚ? ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ 'ਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੀਮੋਗਲੋबिन। HB ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੀਮੋਗਲੋबिन carries oxygen to different parts of the body, which is the red pigment present in the red blood cells. ਹੁਣ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ? ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ ਕਾਰਬੋਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਬਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ ਐਫਿਨਿਟੀ ਫॉर ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਆਕਸੀਜਨ। ਹੁਣ ਲੰਗਸ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਫਿਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਬॉडी 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਮੇ ਲੀਡ ਟੂ ਐਸਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਕੈਨ ਈਵਨ ਲੀਡ ਟੂ ਡੈਥ। ਚੋਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੂ ਬੇਬੀ ਸਿੰਡਰੋਮ 'ਚ ਮੈਂ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਥ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਿਥਾਈਲ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਮੈਥ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਟ੍ਰੋਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਲੂ ਬੇਬੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪੋਲਿਊਟਡ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੈਥੋਜਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸੀਵੇਜ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਪੈਥੋਜਨਸ। ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੀਵੇਜ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪੈਥੋਜਨਸ ਮੇ ਐਂਟਰ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਟਾਈਫੋਇਡ, ਕੋਲਰਾ, ਡਾਇਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਥੋਜਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਥੋਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈ ਕੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਜਨਰਲੀ ਲਾਈਕ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟਰੀਮਸ 'ਚ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਜਨਰਲ ਇਹ ਪੇਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਨ ਜਨਰਲ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਥੋਜਨਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢੀਠ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਕਾ ਫਲੋਰੋਸਿਸ ਕੌਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਫਲੂਐਂਟਸ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਕੌਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਚ ਦਾ ਕਾਲਮ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਰਕਰੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਨਾਮਾਟਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਮਿਨਾਮਾਟਾ ਬੇ ਨਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮਰਕਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਿਨਾਮਾਟਾ ਬੇ 'ਚ ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਤਾ ਮਿਨਾਮਾਟਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਤਾਂ ਮਰਕਰੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਿਨਾਮਾਟਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਮਿਨਾਮਾਟਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਕਰੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਹੈ। ਮਿਨਾਮਾਟਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਮਿਨਾਮਾਟਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮਰਕਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਫੁੱਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਫੁੱਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਫੁੱਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਡਾਰਕ ਸਪੌਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਸੈਨਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਡਮੀਅਮ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਟਾਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਊਚ। ਜੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਨ ਇਨ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਵਰਜਨ ਹੈ ਇਟਾਈ, ਲਿਟਰਲੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਊਚ। ਲੈਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ, ਲਿਵਰ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੈਡ ਦੀ ਐਸ ਸੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਨਾਮ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਫਲੋਰਾਈਡ ਨਾਲ ਫਲੋਰੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਕਰੀ ਨਾਲ ਮਿਨਾਮਾਟਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਆਰਸੈਨਿਕ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਫੁੱਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਕੈਡਮੀਅਮ ਨਾਲ ਇਟਾਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਨਾਲ ਬਲੂ ਬੇਬੀ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਇਨ ਦੀ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ। ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਬੀਕਾਨੇਰ कैंसर हॉस्पिटल उत्थे जाके लोग इलाज करवा रहे हैं। वट इज़ द एग्जैक्ट रीजन ऑफ यूरेनियम इन दी पंजाब अंडरग्राउंड वाटर, दैट इज स्टिल नॉट क्लियर। मतलब देर इज डिबेट गोइंग ऑन एंड रिसर्च गोइंग ऑन, नो एग्जैक्ट कंक्लूजन, नो एग्जैक्ट रिजल्ट हैज़ प्रूवन के लाइक दिस इज द रीजन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरेनियम पोल्यूशन इन पंजाब। Now, how can we, what are the general ways in which we can prevent water pollution? As far as the point sources of water pollution are concerned, तो अपना सिंपल है, तो डोमेस्टिक वेस्ट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लाओ। Unless you treat the polluted water, unless you treat the waste water, भावें इंडस्ट्रीज है, भावें डोमेस्टिक वेस्ट है, the water should not be released into the water bodies। एक बेसिक जी चीज़ तो है।
ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਥੰਬ ਰੂਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੂਲਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵੋਇਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਨ ਜਨਰਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਓਪਨ ਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੈ। ਨੌਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਇਨ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਹੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਨ ਆਫ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਰਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ 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 ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਟ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਸਚੁਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਂਗਰੂਵਜ਼ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਆਪਾਂ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਬਫਰ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ। ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਬਫਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਵਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਐਕੁਏਟਿਕ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ, ਲੇਕ ਹੋਵੇ, ਪੌਂਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਬਣਾਤਾ, ਕੁਝ ਫੋਰੈਸਟਡ ਏਰੀਆ ਬਣਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ like that would act as a riparian buffer. Wetlands in general they act as riparian buffer. ਉਹ purification ਕਰਦੇ ਆ, water pollution ਨੂੰ check ਕਰਦੇ ਆ, ground water ਨੂੰ recharge ਕਰਦੇ ਹਨ, such like things. Checking soil erosion and excessive use of fertilizers obvious ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸਪੈਕਟ, ਦੀ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਫॉर ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼। ਕੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ to treat the water that we use in our homes? Basic ਜਿਹੀਆਂ just again terminology ਇੱਥੇ important ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ, ਬੇਸਿਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬੀਕਰ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਸੈਂਡ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੀਚੇ ਬਸ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਆਫ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਹੈ, ਨੌਨ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈਵੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਸੈਂਡ ਸਿਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ SPM ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ ਇੰਨੇ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੈਟਲ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਵਗੈਰਾ। ਕੁਛ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡਡ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। PM 2.5 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ, ਕੁਝ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਕੁਝ ਟਰਬਿਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੰਨੇ ਸਮੌਲ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਸਪੈਂਡਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਗੂਲੈਂਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਇਲ ਜ਼ੈਪਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਜੀ ਬੋਲ ਬਣਾਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਸਪੈਂਡਡ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਇਹ ਕੋਗੂਲੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕੋਗੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੌਕਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੀ ਬੋਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ, ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਵੀ, ਛਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਛਾਨੀ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਵਾਟਰ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੇ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਛੰਨੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲੌਕਸ। ਉਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਗੂਲੈਂਟ
ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਅਕਿਊਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਲੋਕਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਲੋਕਸ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਐਂਡ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜੂਲੀ ਪੋਟੈਸ਼ ਐਲਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ, ਫਟਕਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। डिसइनफेक्शन कर सकते हैं यूजिंग क्लोरीन, यूजली म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज ਨੂੰ क्लोरीन ਨਾਲ डिसइनफेक्ट ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ओजोन डिसइनफेक्शन भी कर सकते हैं। ओजोन कैन also act as a disinfectant and it can kill the germs that are present in the वाटर। यूजली अपने ਜਿਹੜੇ RO वगैरह ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ओजोन ਦਾ इस्तेमाल ਕਰਦੇ ਆ, ओजोन डिसइनफेक्शन भी ਕਰਦੇ ਆ। फ्लोरिडेशन, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ 2-3 ਸਲਾਈਡਸ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਟਰ 'ਚ ਫਲੋਰੀਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਲੋਰੀਨ ਇੱਕ ਰੇਂਜ 'ਚ ਵਾਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਫਲੋਰੀਨ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਫਲੋਰੀਨ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ। ਘੱਟ ਫਲੋਰੀਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡੈਂਟਲ ਕੇਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋਰੀਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਲੋਰੀਨਾਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਫਲੋਰੀਨ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨ ਦੀ ਵਾਟਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਫਲੋਰੀਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਟਰਾ ਫਲੋਰੀਨ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ pH ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਿਊਟਰਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ pH ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊਟਰਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। The water that we need to consume, it should be neutral, pH neutral 7 ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦਾ pH ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ pH 0 to 14 ਤੱਕ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 7 ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਦਾ, ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦਾ pH 7 ਹੁੰਦਾ, 7 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦਾ, 7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਲਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊਟਰਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ that we use for domestic purposes। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ UPSC ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਐਂਡ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਮ ਸੌਰੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੇਪਰਸ 'ਚ। So that is all as far as today's class is concerned. Stay tuned for more videos, for more information and for more knowledge. That's all. Thank you.